ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، نومبر کی 12 اور جمادی الاول کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایس ایس پی کرگل شری رام آر نے آج اپنے آفس چیمبر میں ایک پریس کانفرنس دی، جس میں انہوں نے 26 سال پہلے ہوئے 4 لوگوں کے قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا. انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر حاجی عنایت علی ساکن کرگی، محمد علی ساکن ٹنگول اور ان کے ہیلپر شیرو علی ساکن کٹھوا اور نذیر احمد اکتوبر 1998 کو بھیڑ بکری لانے وارڈ 1 کی طرف گئے تھے اور وہاں سے واپس نہیں لوٹے تھے. بعد میں معلوم ہوا کہ محمد رفیع، محمد فرید ساکنان کٹھوا اور عبدالعزیز ساکن سامبا نے راستے میں حاجی عنایت علی، محمد علی اور دونوں ہیلپروں کو قتل کر کے ان سے پیسے بھی لوٹ لیا تھا. لداخ پولیس کو قتل معاملے کے اہم شواہد ملنے کے بعد رواں مہینے میں قاتلوں کا پتہ لگا کر ملزمان کو سیکشن 302 اور 382 RPC کے تحت گرفتار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مذکورہ ملزموں کا پتہ لگانا اور انہیں گرفتار کرنا لداخ پولیس کے لیے بہت ہی چیلنج کا کام تھا. تاہم انسپکٹر منظور حسین، SHO پانی کھر کی قیادت میں ٹیم نے اسٹیشن SP مجیب الرحمان کی نگرانی میں 26 سال بعد ملزمان کو قانون کے شکنجے میں کس لیا. لداخ پولیس کی اس اہم پیش رفت کو عوامی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے. محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ UT لداخ نے لیہ میں ایک روزہ ہمالین رائٹر کنکلیو کا انعقاد کیا، جس میں ہمالیائی خطے کے ادبی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر ہل کونسل لیہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن مہمان خصوصی، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے کمشنر سیکرٹری پدما آمو بطور مہمان اعزازی موجود تھے. اپنے خطاب میں CC ٹاشی گیلسن نے تقریب کے انعقاد پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ لداخ کی ستائش کی. انہوں نے گزشتہ برسوں میں لداخی مصنفین کی قابل ذکر شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے معاشرے کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی میں مصنفین کی اہمیت پر زور دیا. مزید انہوں نے معاشرے میں پڑھنے کے کلچر کو بحال کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور مشورہ دیا کہ نوجوانوں کو اس طرح کے کنکلیو میں شامل ہونا چاہیے. انہوں نے یرسکت سومرنگ جیسی مختلف اسکیموں کے ذریعے نوجوان مصنفین کی حوصلہ افزائی اور فروغ کے لیے ہل کونسل لیہ کی جانب سے کیے گئے مختلف اقدامات پر بھی روشنی ڈالی. کمشنر سیکرٹری پدما آمو نے لداخ کی ادبی برادری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لداخ سے باہر کے سامعین کے لیے لداخ کی کہانیوں کا ترجمہ کرنے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اسے وسیع تر سامعین تک پہنچانے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ لداخ میں جے پور لٹریچر فیسٹیول کی طرح لداخ لٹریچر فیسٹیول ہو سکتا ہے اور اس میں ہندوستان بھر کے ادیبوں اور سکالرز کو شامل کیا جا سکتا ہے. اپنے استقبالیہ تقریر میں انتظامی سیکرٹری اطلاعات اور تعلقات عامہ UT لداخ وکرم سنگھ ملک نے مہمان خصوصی اور لداخ کے سکالرز اور مصنفین کا اس تقریب میں شرکت کا خیر مقدم کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس تقریب کا مقصد علم کے اشتراک کو فروغ دینا ہے. انہوں نے کنکلیو کو ایک نتیجہ خیز اور کامیاب ایونٹ بنانے میں تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس تقریب میں کمشنر سیکرٹری سماجی بہبود پدما آمو، سیکرٹری DIPR وکرم سنگھ ملک، نئی ضلع کمیٹی کے چیئرمین پرمود کمار جین، معروف مصنف اور سکالر تھستان پالدان، معروف مصنف کاچو اسفندیار خان، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن امتیاز کاچو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن لیہ مرتضی علی کے علاوہ لداخ میزورم اور اروناچل پردیش کے دیگر نامور ادیبوں نے شرکت کی. چیف ایگزیکٹو کونسلر نے ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے سبسڈی اسکیم کے تحت 25 لاکھ روپے کی لاگت سے 100 سائیکلیں تقسیم کی. اس موقع پر ڈپٹی چیئرمین چھرنگ
आंचुक, डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सखादेवे, डिप्टी डायरेक्टर मोटर गैराज लेह इस मौके पर मौजूद थे। सीसी ने इस बात पर रोशनी डाली कि ये इक़दाम लद्दाख को आलूदगी से बचाने और खत्ते को माहौलियाती फ़वाइद पहुँचाने में मदद करेगा। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो साइकिलिंग को नक़ल हमल के लिए एक तरीक़े के तौर पर अपनाएं ताकि कार्बन के असरात को कम किया जा सके और सेहत के फ़वाइद को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तक़सीम का मकसद लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल खित्ता बनाने की सिमत एक अहम कदम है। सीसी ने मजीद कहा कि LHDC की स्कीम का मकसद माहौलियात की हिफाजत और मौसमियाती तब्दीलियों को कम करना है। उन्होंने लद्दाखियों की हौसला अफजाई की कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी हिमायत का हद करें और इस इक़दाम में हिस्सा डालें जो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के हुसूल की जानिब एक कदम है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के अहद मुताबिक सोमवार और मंगल की दरमियानी रात लद्दाख के निचले इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में इस साल की पहली बर्फबारी हुई। जोजिला दर्रा पर बर्फबारी के सबब श्रीनगर करगिल कौमी शाहराह कुछ देर के लिए बंद रहे, ताहम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला सड़क से मुस्तैदी के साथ बर्फ हटाकर ट्रैफिक आमद रफ्त को बहाल कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करगिल में दर्जे हरारत कम से कम 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इसी तरह लेह ज़िले में दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़नस्कार में दर्जे हरारत -4.1 और द्रास में -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। दरियासना महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 13 नवंबर को लद्दाख में जुज़वी तौर बदला साफ रहने का इम्कान है, ताहम 14 नवंबर से 16 नवंबर तक बदला अबर आलूद और कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि बालाई इलाकों में खासकर दर्रे जोजिला में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों की फिक्रमंदी की अक्कासी करते हुए अतवार को जयपुर में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसलमानों की जम्मे गफ़ीर ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों ने ऐलान किया कि अगर तरमीमी बिल को पास किया गया तो हर दस्तूरी और कानूनी हक़ का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर उतर जाएगा, वहीं दूसरी जानिब मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने 24 नवंबर को पार्लियामेंट के इजलास के साथ ही दिल्ली में ताकत के मुजाहरे का ऐलान किया। इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड के अरकान, अजमेर दरगाह के नुमाइंदों, कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद, मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास और दीगर रहनुमा शामिल थे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले दूसरे अरब इस्लामी सरबराही इजलास से वापसी पर ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने नामा निगारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह इजलास ईरान की तजवीज़ पर मुनक़िद हुआ और खुशकिस्मती से इस्लामी और अरब ममालिक के सरबराहों ने इसका भरपूर खैर मक़दम किया। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने इस बात पर ताकीद करते हुए कि सरबराही इजलास में बेशतर मुस्लिम ममालिक के आला हुक्काम ने शिरकत की, कहा कि मौजूदा हालात में अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तजवीज़ का खैर मक़दम और इनेकाद ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और सऊदी अरब ने एक अच्छा मेज़बान होने का हक़ अदा किया। उन्होंने कहा कि हाल हाजिर में जबकि गासिब सोनी हुकूमत अपनी जारियत जारी रखे हुए है, इस सरबराही इजलास के इनेकाद की अशद ज़रूरत थी। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।